थर जीति भर्तृहरि महताब भारतीय जनता पार्टी टिकेट रु निर्वाचन लड़ुंट। पूर्व निर्वाचन गुड़िकरे से बिजु जनता दल टिकेट पाइथिले आउ छह थर सांसद भाव में निर्वाचित हवार दुर्लभ सुजोग पाइथिले। 1999 मसीह आज भितरे जेते थर निर्वाचन होईची समय क्रमे आउ समयर एक भिन्न परिस्थिति रे भर्तृहरि महताब को ही सुजोग मिली। 2019 मसीहार निर्वाचन में एभली गोटे समय आसीथिला टिकेट बंटन समय जेतबले आशंका प्रकाश पाउथला जे एथर आउ भर्तृहरि बाबू टिकेट पाइबे नाही। 14 मसीह समान कथा उठुला। एथर पार्टी तांको टिकेट रे परिवर्तन करिवो, नुआ लोकन को सामना को आनिवो। किंतु भर्तृहरि बाबू को शेष रे टिकेट मिलिला आउ से निर्वाचन में विजय हेले। 1,21,000 भोट पाई से तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टीर नेता तथा पूर्वतन डीजी पुलिस प्रकाश मिश्र को निर्वाचन में से परास्त करथिले। 2014 मसीह कांग्रेस टिकेट रु लड़ुथिबा अपराजिता महांती ओडिशार जनाशुना अभिनेत्री तांकू से 3 लाख रु ऊर्ध्व भोट रे परास्त करथिले। 2024 मसीहा बेलू किंतु परिस्थिति भिन्न हो जाइछि। जदिओ भर्तृहरि बारंबार बिजु जनता दल टिकेट रे निर्वाचित होइछंती, किंतु दलर हाइकमांड को सहित दलर शीर्ष नेतृत्व सहित तांकर सेभली भल संपर्क न था। भर्तृहरिंकर खबर कागज प्रजातंत्र, जो प्रजातंत्र रे से बारंबार बिजु जनता दल सरकार को कटाक्ष करिछंती। एबे निकट रे आपण देखिथिबे भर्तृहरि बाबू जेतबले भारतीय जनता पार्टी रे मिसिले से कौन कहले, मु भग्न हृदय रे दल छाड़ुची। तांकर हृदय भांगी जाइछि। काहेकि भांगी जाइछि? कारण दलर शीर्ष नेतृत्व सहित तांकर पटु नथिला। एपरिकी भर्तृहरि जो मंतव्य सबू रखुथिले ताकू सहज रे हजम करिवा मध्य सहज नुहे। भर्तृहरि बाबू कहिसंती दुर्नीतिर घड़ी पूरी जाउछि, केतबले फाटी जीव से कथा केही जानि नाहंती। ए सबू कथा से बिजु जनता दलर नेतृत्व आड़ को इंगित करिसंती, लक्ष्य करिसंती एवं लक्ष्य करी कटाक्ष करिसंती। 2024 निर्वाचन आसिला बेलकू भर्तृहरि महताब विरुद्ध रे पुराना केस पुणी सामना को आसिलानी। कौन से केस? पुलिस को दुर्व्यवहार। किंतु निर्वाचन अव्यवहित पूर्व एभली एक केस कहीं आसला? जेतबले एई केस सामना को आसला, खबर कागज रे रिपोर्टिंग हैला, सेते बेले स्पष्ट हो गला जे एथर भर्तृहरि बाबू आउ टिकेट पाउ नाहंती। 24 निर्वाचन पूर्व नरेंद्र मोदी को भेटी थिले भर्तृहरि महताब, किछि दिन पूर्व भेटी थिले एवं भारतीय जनता पार्टीर शीर्ष नेतृत्व सहित भर्तृहरि जोगाजोग रे अछंती बोली यह स्पष्ट हो जाइथिला। तेणु पार्टी टिकेट एथर तांकू मिलिबार नथिला। एकथा बहु पूर्वरु भर्तृहरि जानिथिले। एथर पार्टी टिकेट संतृप्त मिश्र को मिली। संतृप्त मिश्र राजनीति सहित कौनसी भावरे संपर्कित नथिले। कॉर्पोरेट दुनिया सहित से जड़ित एवं ए कॉर्पोरेट दुनियार संतृप्त मिश्र हठात बिजु जनता दलर टिकेट पाइले आउ निर्वाचन से लड़ुचंती। 6 थर निर्वाचन जीतिथिबा भर्तृहरि महताब सहित कांग्रेसर स्थिति पूर्व भली खराब रही। तेणु 2 जन प्रमुख नेता, जड़े कॉर्पोरेट दुनियार आउ जड़े सीजन पॉलिटिशियन, 2 जन निर्वाचन युद्ध रे अछंती। भर्तृहरि महताब जेते थर निर्वाचित होइछंती 7टी विधानसभा निर्वाचन मंडली सेते बेले एई निर्वाचन मंडली रे आपण देखिबे जो माने विधायक भाव में निर्वाचन होइछंती बिजु जनता दल टिकेट रु सेमाने
ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆସନରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 19 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ତା ପଛରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ବାବୁ ଟିକେଟ ପାଆନ୍ତୁ। କଟକର ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବାରେ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା, ପୁରୁଣା ନେତା, ଯିଏ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୁହରି ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାରେ। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ ଯିଏ ଛଅ ଥର ଜିତି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନିକଟତର ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ନିକଟତର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି। ସେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବଙ୍କ ପଛରେ ମୋଦିଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱର ସମର୍ଥନ ଅଛି। ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ଜିତିବେ କି ହାରିବେ। ଛଅ ଥର ଜିତିବାର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ହାୱା ବଦଳିଛି। ମୋଦି ହାୱା ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଭୋଟ ଦାନ ସମୟରେ ସେତିକି ଜୋରରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଭର୍ତ୍ତୁହରିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ହେବ। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚେହେରା। ନୂଆ ଚେହେରା ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ନଥାଏ, ବୋଝ ନଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବଙ୍କୁ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଆଲିଗେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବାଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଏକ ସୁଯୋଗ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ବୋଝ ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତିର ବୋଝ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନଙ୍କର, ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ଆସିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେ ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଏମ୍ପି ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ, ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନ ହାୱା ବନାମ ମୋଦି ହାୱା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି କିଛି ହାୱା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେଭଳି କିଛି ହାୱା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ହେଲେ ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି କଟକର 7ଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ। ଏ ଦିଗଟି, ଏ କଥାଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ
କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିତାପଟ ହୋଇନଥିଲା 2019 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। କଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ହାୱା ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ମୋଦି ହାୱା ବହେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଘଟିପାରେ।